इस वीडियो विच असी समझांगे कि अपने स्कूल दे मुख अध्यापक जां प्रिंसीपल नूं अपनी जमात दे कमरे दी सफाई ते बिजली दे पूरे प्रबंध लई बेनय पत्र किवें लिखना है। आओ समझिए। सो तुहानू जो स्क्रीन ते नज़र आ रहा है वो एक पन्ने की तरह है। सब तो उपर पत्तर दा सिरलेख है जो लिखिया होया है, स्कूल दे मुख अध्यापक जां प्रिंसीपल नूं अपनी जमात दे कमरे दी सफाई ते बिजली दे पूरे प्रबंध लई बिने पत्तर। हुण सब तो पहला जो असी लिखना है वो है सेवा विखे। खब्बे हथ सब तो उपर लिखा जाएगा बिना किसी विथ तो सेवा विखे। उस तो बाद साडे आणगे संबोधनी शब्द। वो निर्भर करता है कि सिरलेख दे विच किस नूं लिखण लई कहा गया है। साडे सिरलेख दे विच मुख अध्यापक जां प्रिंसीपल नूं। सो इत्थे असी अपनी सहूलत अनुसार प्रिंसीपल जी नूं लिख रहे हैं। सो सेवा विखे तो बाद प्रिंसीपल साहिब जी कौमा। उस तो बाद अगे आएगा स्कूल का नाम, क्योंकि साडे सिरलेख दे विच किसी भी स्कूल का नाम नहीं लिखिया होया। सो असी अपनी सहूलत अनुसार स्कूल का जो नाम है वो लिख लिया है, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल। फिर कौमा। इत्थे तुसी अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो। उस तो बाद पिंड जां स्कूल का नाम जिथे तुहाडा स्कूल स्थित है। उस तो बाद फिर डंडी। फिर आ गया पत्र दा विशा। विशा जो है वो भी साडे सिरलेख ते निर्भर करता है। जिवें इत्थे है अपनी जमात दे कमरे दी सफाई ते बिजली दे पूरे प्रबंध लई बिने पत्तर। सो विशा जो है जो थोड़ी जमात है, पहला जमात का नाम आ गया कि 9वीं ए जमात दे कमरे दी सफाई अते बिजली दे प्रबंध बारे। जे जमात 10वीं है तो 10वीं जे सैक्शन जिहड़ी भी तुहाडी है वो। उस तो बाद अगली सत्र दे विच श्रीमान जी, क्योंकि इत्थे प्रिंसीपल साहिब जी नूं लिख रहे हाँ तो इत्थे आएगा श्रीमान जी। फिर कौमा। सो पत्तर दे जो इस आरंभले हिस्से की एक खास तरतीब है, शब्दां की एक खास सेध है। जिमें सेवा विखे तो बाद अगली सत्र दे विच संबोधनी शब्द प्रिंसीपल साहिब जी थोड़ी जी विथ तो बाद लिखे जाणगे, जिमें स्क्रीन ते नज़र आ रहा है। फिर स्कूल का नाम, पिंड जां शहर का नाम। ये तीनों सत्रां दे जो आरंभले शब्द हैं वो इक्को सेध दे विच होणगे, जिमें तुहानू स्क्रीन ते नज़र आ रहा है। उस तो बाद पिंड जां शहर का जो नाम है डंडी लगी। फिर अगली सत्र दे विच विशा। विशा जो है वो सेवा शब्द दे बिल्कुल थल्ले लिखा जाएगा उसे सेध दे विच, जिमें तुसी स्क्रीन ते वेख सकते हो। उस तो बाद श्रीमान जी। विशा तो अगली सत्र दे विच श्रीमान जी। तो इन्हां तिन्नां शब्दां दी सेध इक्को होएगी, सेवा, विशा ते श्री। हुण पत्तर दे विचकारले हिस्से वल वधदे हां। विचकारला जो हिस्सा है वो बेनती शब्द तो शुरू हो रहा है। इसकी जो सेध है बेनती शब्द की वो उही है जो इन्हां तिन्नां सत्रां दी है। इसे सेध दे विच बेनती शब्द आएगा श्रीमान जी तो अगली सत्र दे विच।
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਏ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਮਾਤ ਆਏਗੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਛੱਤ 'ਤੇ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਪਾ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸੇ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ, ਸੰਪੂਰਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੇਧ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਲਾਬ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਮਾਤ ਵਿਚਲੇ 5 ਪੱਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। 4 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਟਿਊਬਾਂ ਸੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਿੱਚ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਾਰਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਲੀ ਸਤਰ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਅੰਤਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ। ਫਿਰ ਕੌਮਾ, ਨਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੌਮਾ, ਫਿਰ ਮਾਨੀਟਰ, ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ, ਡੰਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ। ਮਿਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਤੀ 28/4/2020। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਪੱਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੇਵਾ, ਵਿਸ਼ਾ, ਸਿਰੀ, ਮਿਤੀ, ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੇਧ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਅੰਤਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਿਤੀ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੇਧ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੇਧ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਸੇਧ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।